దిల్సుఖ్ నగర్లోని సుప్రసిద్ధమైన వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు, స్థానికులు స్వామివారి దర్శనం కోసం బారులు తీరారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ కమిటీ సభ్యులు చర్యలు చేపట్టారు. అలాగే స్వామివారి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొనుటకు ఆలయ కమిటీని సంప్రదించగలరని కోరారు. दिगंध व्यापिनी भूयात् साहि लोकैतैषिणी श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमनुभद्रवामनुं संवर्धया श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमनुभद्रवामनुं संवर्धयन् आरंद्रवाम पुरले मानिरतो जन्मरोलेकं सेत् श्रीयदामये तारणे वाडे श्रीलेवाचरणाभिवाडे श्रीयामं वरुणोल्माडे सुंदरत्रितोरणे वाडे कलेमेन्द्रिय गण्डिने वाडे करुणार मनोहरमामनिन्दुवार वाडे हरियाणगर्वाज नरगर्वाज षडगोमन्दमिन्दोगर्वाज षडसूरन्दमण्डलगम्बाज मनोहरमामने इन्नमनोहताण्डेलो श्रीमते रम्यजामाचरमणेन्द्र श्रीर्नित्यमङ्गलम् बकुलाभरणं वन्दे जगदाभरणं मुनिं यश्रुतेरुत्तरं भागं चक्रे द्राविडभाषया बकुलालङ्कृत श्रीमच्छोपपरद्वयम् अस्मत्कुलसम्भोगमूर्तिभूषण नमज्जनस्य चित्तभित्तिभक्तिचित्तदूरिका भवारीर्यभञ्जने नरेन्द्रमञ्जयन्नानप्रसन्नचारुचन्द्रिका षठारिहस्तमुद्रिका करोतु ఎక్కడ కూడా నిర్విఘ్నంగా ఉండకుండా ఉండడానికి ఆయనని తర్వాత శ్రీకరాచార్యుల వారు అనేటువంటి యజ్ఞబ్రహ్మగా వారిని తర్వాత విజయాచార్యులు వారు ఆచార్యత్వాన్ని ఇలాగ ఒక్కొక్కళ్ళని ఒక్కొక్క స్థానాన్ని ఇచ్చి నిర్విఘ్నంగా జరుపుకోవాలి అని చెప్పేసి यथा संकल्पित अद्य वृत्संग्रहणाराधनाख्यं कर्म करिष्ये इति संकल्प्य ओम येन देवा पवित्रेण आत्मानं मनुदेशदा तेन ब्रह्मविदो भूतं ब्रह्मणेमः इंद्रस्य निर्देधानावदान सर्व सत्यावरण समीक्ष्य यमराजा प्रभु
वरुणाभिपुनानम जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु ओम भूमिर्भूमनः पितरं च प्रयन्तः त्रिगोत्रग्रामविराजगवात्मदङ्गाय श्रिये प्रत्यस्य महत्युभिः अस्य प्राणादवारस्य रत्नविलोचना यक्षन्महिरस्वः कृष्णपरापमन्यनायकवत्या सुकल्लोज्ञानत्तवपनस्वाध्येमयामसे यत्ते मन्यवरा तस्य पृथिवे वरदत्तते आदित्या विश्वे तद्देवावतवच्च समाभरन् मेदिनी देवे वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवे ब्रह्मवर्षदत्तिनां स्वग्रन्थक्षर्पणः देवे हिरण्यगर्भिणे देवे अचोमरे सदने सत्यायने सीता समुद्रवे सावित्रीनो देवी पत्यङ्गे महाधरणे महात्यने चल स्वर्गे स्वर्गे यज्ञे यज्ञे वायुवे तदे त्रिगन्धाराय सत्यत्ववरे सोबरे गतनाय विश्ववत्तेमये देवी माधवे माधवप्रिया लक्ष्मण ओम भूम भूम्ये भूदेव्ये नमः आवाहयामि आगच्छागच्छात्य वाक्या भामिति शरण्यासं कुर्यात् ओम भां हृदयाय नमः ओम भीं शिरसे स्वाहा ओम भूं शिखाय वरुण ओम भैं कवचाय हुं ओम भौं नेत्राभ्यां भोजड ओम भैं भा अस्त्राय वद इति शरण्यासं कुर्यात् करतलकरमुद्रां प्रदर्शयेत् वासुदेव प्रिये देवी महोत्सवसिद्धये वृद्धया सन्निधत्स्व तत्पीतय शुभोत्थिते ओम खनिजेषु वराहाय आगच्छागच्छागच्छेत्य वाक्य आगतान्तामभ्यर्च्य षडन्यासं कुर्यात् ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं चिरते स्वाहा ह्रूं शिखाय विड ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्राभ्यां भोजड ह्रहास्त्राय वद इति वराहमुद्रां प्रदर्शयेत् ओम भूं वराहाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् वराहगायत्र्या अर्घ्यादि नैवेद्यान्तमभ्यर्चयेत् ओम क्रोडावतार भूम्यान्त हिरण्याक्षपदोद्भिद उत्सवार्थं भगवतं संग्रहणकर्मणि सन्निधत्स्वाचिदेर्देवलोक लोकानां क्षेमहेतवे इति सम्प्रार्थ्य ओम तदनन आचार्यः खनितमात्रय ओम यज्ञवराहाय देव ओम यज्ञार्हाय देवाय वराह महावराहाय पुरुषाय प्रजापतये नमः इति षोडशविद्यया निलिख्य वसुधायां मुख्य ओम विष्णुगायत्र्या तद्भूय ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ततः षोडशोपचारैरभ्यर्चयेत् हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थमपीतार्थमक्षराणि समर्पयामि ततः मण्डलेषु अष्टदरिक्षुः पुष्पाणि निक्षिप्य ओम श्री नीलादेव्यै नमः ओम श्री गोदादेव्यै नमः ओम श्री अनन्ताय नमः ओम श्री गरुडाय नमः ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम श्रीयै नमः ओम श्रीधराय नमः ओम देवस्य मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तराभूषणं समर्पयामि हतो प्रक्षालयामि मानवो प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि भैरवाचार्यः मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि पृथिव्या सप्तधामवेद मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि ओम भूवराहाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नः
पवित्रमिति पालिकानि प्रोक्षयेत् चरणं पवित्रं वितरं पुराणेन भूतस्तरति विस्मृतानि तेन धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तेषु कण्ठेषु भादेवी शीर्षदेवः ततः मृत्तिके हरणे पापन्यन्मया दुष्कृतं कृतम तन्मया शरदशतम ॐ गन्धद्वारामिति पूरयित्वा ॐ गन्धद्वारान्तराधर्षाम ॐ गन्धद्वारान्तराधर्षा नित्यपुष्टाङ्गरेषिणे ईश्वरे सर्वभूतानां कामेहो भक्वये श्रियम कीर्तन ॐ కొబ్బరికాయ పండ్ల అన్ని ఆరోగ్యం చేస్తుంది ఓం దేవస్యత్వాస విదుప్రథమే అశ్వినాత్ వస్త్రం వస్త్రం వస్త్రాలు అందరూ కూడా లేచి నిల్చోండి. ఓం సుదర్శనాయ విద్మహే భవంతు. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. పాంప్లెట్ ఎక్కడుందండి? బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామికి జై. ఈరోజు 23/6/24 సంవత్సరం 22వ బ్రహ్మోత్సవాలను శ్రీ శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి గడ్డి అన్నవరమందు జరుపుకుంటున్నాము. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక సంవత్సరానికంటే మించి ఇది ఎంతో ఘనంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని
నిర్వర్తిస్తున్నాము. శ్రీరామ్ శర్మ గారు మైసూర్ దశపీఠం ఆస్థాన పండితులు మరియు చాముండేశ్వరి గురుదత్త చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గారి పర్యవేక్షణలో యజ్ఞాచార్యులు శ్రీ సముద్రాల శ్రీమన్నారాయణ స్వామి మరియు ఇక్కడ ప్రధాన అర్చక స్వాములు శ్రీమన్ కల్వకుంట్ల ప్రవీణ్ ఆచార్యుల వారి సమక్షంలో ఈ యొక్క శ్రీ శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలను 22వ బ్రహ్మోత్సవాలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించుకుంటాము. ఈరోజే అంకురార్పణతో స్టార్ట్ చేసి విక్షక్సేన పూజ అంకురార్పణతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి రేపటి నుంచి హోమాలు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. 26వ తారీఖు సాయంత్రము స్వామివారి కళ్యాణము, 27 ఉదయము స్వామి సత్యనారాయణ వ్రతాలు, తర్వాత అన్నప్రసాదాలు అందరికీ కూడా ప్రజలకు అన్నప్రసాదాన్ని అందజేయాలని చెప్పి మా కోరిక. కాబట్టి ఆ రోజు అన్నప్రసాదం 28వ తారీఖు నాడు ముగింపు. ఆ రోజు చక్ర స్నానము, ఆశీర్వచనము, అభిషేకము, పూలాభిషేకము ఎన్నో కార్యక్రమాలను మా యజ్ఞాచార్యుల వారు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో మీరందరూ కూడా భక్తులు పాల్గొని యథాతథంగా స్వామివారి ప్రసాదం తీర్థప్రసాదం స్వీకరించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము. ఇదే మా ఆహ్వానంగా భావించి ఈ బ్రహ్మోత్సవాలను మీరందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. మరియు ఈ గడ్డి అన్నవరం అందు అక్కడైతే అన్నవరం ఏ విధంగా అయితే రోజు వ్రతాలు జరుగుతాయో ఇక్కడ కూడా గడ్డి అన్నవరం అందు కూడా డైలీ వ్రతాలు ఈ 5 రోజులు తప్ప 365 రోజులు వ్రతాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి భక్తులు అందరూ కూడా గమనించి ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతాలను మీరందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకొని స్వామివారి ఆశీర్వచనం పొందాలని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరికీ మా పిలుపును అందజేస్తున్నాము. మరియు పౌర్ణమి నాడు అన్నప్రసాదాన్ని కూడా అందరికీ భక్తులకు అందిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని మా యొక్క స్వామివారి అభివృద్ధికి తోడ్పడి ఈ మీ యొక్క దానితో మేమందరం కూడా తృప్తి చెందాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఇదే ఆహ్వానంగా భావిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి మీ అందరికీ నమస్కరిస్తున్నాను. జై సత్యనారాయణ స్వామి భగవానుకి జై. దేవాది దేవదేవాయ దివ్యాయ భరణాయ చ ధవలేందుగత సింహాయ సత్యదేవాయ దే నమో నమః. మన యొక్క దిల్సుఖ్నగర్ గడ్డినారంలో వేయించేసినటువంటి శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు 22వ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా కూడా జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా కూడా తేదీ 23 నుంచి 28 వరకు కూడా ఎంతో అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నటువంటి యొక్క కార్యక్రమంలో ఈరోజు మొదలుకొని స్వామివారికి విశ్వక్సేన ఆరాధన, పుణ్యావాచనము, రక్షాబంధనము, అంకురార్పణతో కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వహించడం స్టార్ట్ అవుతున్నది. కావున ఇట్టి బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా విశేషించి అదేవిధంగా కూడా స్వామివారికి 26వ తారీఖు సత్యనారాయణ స్వామి కళ్యాణము, 27వ తారీఖు అదేవిధంగా కూడా స్వామివారి శేషవాహన రథోత్సవం ఊరేగింపు, అదేవిధంగా కూడా 28వ తారీఖు మహాకుంభారాధన, మహాపూర్ణావతి, మహాసంప్రోక్షణ, కుంభప్రోక్షణ అటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇట్టి కార్యక్రమంలో పాల్గొని విచ్చేసి భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క మంగళాశాసనాలు పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా కూడా మన యొక్క దేవాలయంలో అన్నవరం దేవస్థానం ఏదైతుందో దాని తర్వాత అదేవిధంగా కూడా అటువంటి వ్రతాలు కూడా ప్రతినిత్యం కూడా 100 నుంచి 200 వ్రతాలు కూడా జరుగుతుంటాయి. అదేవిధంగా కూడా ప్రతి ఏకాదశికి కూడా 300 నుంచి 500 వ్రతాలు, ప్రతి పౌర్ణమికి కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా విశేషించి భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై సత్యనారాయణ.